कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని
అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః అంటూ శ్రీనివాస ప్రభువు సమస్త చరాచర సృష్టికి జగత్ప్రభువు, సర్వాధారుడు, ఆశ్రిత జన వత్సలుడు. ఈ కలియుగంలో భక్తజనులందరికీ కూడా మార్గనిర్దేశం చేస్తూ పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు లక్ష్మీదేవి నివాసమైనటువంటి ఆ స్వామివారు సద్గుణ సముద్రుడు, వేదాంత వేద్యుడైన ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభువు భూవైకుంఠంలో సాలగ్రామ దివ్య అర్చావతారంలో కొలువై కోరినటువంటి వరాలను ఇచ్చే కోనేటి రాయుడిగా భక్తులందరినీ కూడా స్వామివారి కటాక్షిస్తూ ఉన్నారు. ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభూకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్య వరదం అమృతం భజామి. భృగ్వత్రికస్య మమరీజ మధ్యే స్థిత్వా శనై కుసుమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం ఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి. భువనైకగురుం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీజ అత్రికస్య మేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్య త్వరదవక్త్రాద్య పారిషత్య పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదనం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఘనం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या. ओम भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्चक्रमणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्क्रमकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्चक्रमणि तरङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओम धाराशुरत्तुशिरमानशेषुदरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोविगृह्णन् प्रतिपातकिष्ये कृणोमि तत्तागं शुचिरागं सुधर्मा. इदमापशिवा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशनम्रणये सहस्रयज्ञयापाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविट्टर विश्वे देवामञ्जन् मरुतस्वस्या. अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटिकसमन्वितं जयापतिं सृगयेतं सुपुष्पतवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामकमर्चयेत्. आग्नेयस्मादजाभेत्वा विश्वेशदात्तं हिदो न शुम्भो वैराजन्ते रोदनिधत्तां प्रयिष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तां दनितां
दधात् पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रयतां प्रयतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्मशे इन्द्रस्य गिद्यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादरं तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेर्नो अस्तु हनुराधान हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम धृतस्सवीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षजा यजन्वथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतूगुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ये वक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्य दमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरे जिज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येते ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादे सुधिरं मातरिष्वना पापमानीर्यो अध्येते ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूरकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाह्यपयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रम्
శతోత్యామగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం పూతం బ్రహ్మమునీమహే ఇంద్రస్సు నేదే సహబాపునాత్ సోమస్స్యావరుణ సమీచ్యా యమో రాజా ప్రవృణాభిప్రణాదు జాతవేదా మూర్జయంత్యాపునాత్ తచ్చంయోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జగాతు భేషజం శన్నో అస్తుద్యపదే సంజతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ప్రాత్యాందిశ దేవార్త్వజో మార్జయంతాం దక్షిణాయాందిశ మాసాః పితరో మార్జయంతాం ప్రతీత్యాందిశ గృహా పశవో మార్జయంతాం ఉదేత్యాందిశ్యాపవోషధయో వనస్పతయో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాందిశ యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞమదర్మార్జయంతామదోధనాధరైర్నాగేభ్యో మార్జయంతాం అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మా గుహాజాం నిహితోస్యదంతోః తమకృతం పశ్యతి వేతశోకో ధాతు ప్రసాదాన్ మహిమానమీశం సప్త ప్రాణా ప్రభవంతి తస్మాత్ సప్తార్చిషः సమిధः సప్త దిక్మాః సప్త ఇమే లోకాయే సుచరంతి ప్రాణా గుహాశయాన్ నిహితాः సప్త సప్త అతः సముద్రా యదయస్య సర్వేస్మాత్ స్యందంతే సింధవः సర్వరూపాः అతస్య విశ్వామోషధయో రసాశ్చ యైనేష భూతస్తిష్టత్యంతరాత్మా బ్రహ్మాదేవానాం పదవేః కవీనాం ప్రసర్వప్రాణాం మహిషో మృగాణాం శ్యేనో గృధ్రానాగస్వతిర్వణానాగం సోమః పవిత్రమత్యేతిరే భన్నే వరుణాయ నమః విశ్వక్సేనాయ నమః పునః పాద్ర్ఘ్యాజమనీయం సమర్పయామి యదాసుకం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద గోవింద. పరమాత్ముని యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మొట్టమొదటగా శ్రీవైకానస కైంకర్యపరులు శ్రీవైకానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గంగా మొట్టమొదటగా సంకల్పాన్ని మనవి చేశారు. ఆ తదుపరి విశ్వక్సేనారాధనను పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు సభక్తికంగా. మనమంతా కూడా చక్కగా వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షించే భాగ్యాన్ని మనమంతా కూడా పొందుతూ ఉన్నాం. సాక్షాత్తు భగవంతుడికి ప్రతినిధిగా ప్రతిరూపంగా పిలువబడేవారు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు విశ్వక్సేనుల వారు. విశ్వక్సేనుల వారిని ఆహ్వానించారు. జగత్తుకంతా కూడా విజ్ఞానాన్నిచ్చే జ్ఞానప్రదాయకుడు 4 చేతులతో పద్మపీఠంపై ఆసీనుడై శంఖచక్రాలు ధరించి ఉండి అభయముద్రలతోనూ ఊర్ధ్వపుండ్రాలతోనూ అలంకరింపబడినటువంటి వారు స్వామివారికి ప్రధాన సైన్యాధిపతి. అటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆరాధనను చక్కగా నిర్వహించారు. ఆ తదుపరి పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని స్వామివారి కళ్యాణోత్సవానికి వినియోగించబడేటటువంటి సమస్త ద్రవ్యాలను వస్తువులను శుద్ధిపరిచారు. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురుం అంటూ సమస్త నదీ నదాదులలో పుణ్యతీర్థాదులలో ఉండేటటువంటి శక్తినంతా కూడా ఆ కలశంలోనికి ఆవాహన చేసి సమంత్రకంగా పుణ్యాహవచన కైంకర్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు అర్చక స్వాముల వారు. ఆ తదుపరి అంకురారోపణ అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం మనమంతా కూడా వీక్షించాం. ఆ తదుపరి రక్షాసూత్ర ధారణ చేయడానికి మునుపు రక్షాసూత్రాలకు ఆరాధన ప్రక్రియ జరుగుతుంది. శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ప్రతిశిరబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజో హిడానిర్విధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్నం విపినాని పదంతే. ఓం శేషమావాహయామి సహస్రీర్షమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమేదామశ్వినా భగస్వస్తి దేవ్యదేతర నిర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరోధరాధన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తయే వాయుమపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతేః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః. విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే
దేవావంత్రభవస్వస్తయే స్వస్తి नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामे महि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियादपानिशरणं प्रमध्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्न अस्तु शुभगं शुभम्। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శరణాగత వత్సల గోవింద గోవింద. సకల జగత్తుకు ఆదిపురుషుడు, జగత్రక్షకుడు, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన వెంకటరమణుడికి ఉభయనాచారులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అర్చక స్వాముల వారు కంకణధారణ ఘట్టాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసి, శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి, నీ భక్తులంతా కూడా సకల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యాలతో ఉండడం కోసం ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆచరిస్తున్నామయ్యా. ఈ రక్షా కంకణాన్ని అలంకరించి దీక్షాభక్తుడవై మేము జరిపించేటటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపించుకోవయ్యా అని అర్చక స్వాముల వారు చక్కగా విన్నవిస్తూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారిని అనంతుడు, అచ్యుతుడు, అప్రమేయుడు, స్థితికారకుడు, ఆశ్రిత భక్తజన వత్సలుడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు. ఆ స్వామివారు ఉండే స్థానం ఎక్కడుంటుందయ్యా అంటే వైకుంఠము. కుంఠము కానిది వైకుంఠము అని అంటారు. కుంఠనము అంటే కలిసి ఉండేటటువంటి స్థితిని లేకుండా చేయడము, అంటే వియోగం కలిగించడం. వైకుంఠుడు అంటే సర్వేషాం సంశ్లేయిత అని ఉత్పత్తి. గీతాచార్యుడు మహాభారత శాంతి పర్వంలో మయా సంశ్లేయిత భూమి అబ్ధి వ్యోమః వాయునా వాయుశ్చ తేజసా సార్థం వైకుంఠదత్తం అంతతో మయాహ అని స్వయంగా స్వామివారే చెప్పారట. పంచభూతాల పంచీకరణాదులు చేసేది నేనే అని అన్నారు. అందుకే స్వామివారిని వైకుంఠుడు అని అంటారు. స్వామివారి నివాస స్థానం ఏంటి అంటే వైకుంఠం. ఆ శ్రీ వైకుంఠవాసుడు శ్రీమన్నారాయణుడు సృష్టి స్థితికారకుడిగా జగత్తునంతా కూడా సంరక్షించే దేవదేవుడు శ్రీ మహావిష్ణువు. ధర్మానికి ఎప్పుడైతే హాని కలుగుతుందో, అధర్మం పెరిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను ఎత్తి సజ్జనులను రక్షించి దుష్టులను శిక్షించి ధర్మాన్ని స్థాపిస్తానని భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్పినట్లుగానే శ్రీ మహావిష్ణువు మత్స్యావతారంలో కూర్మావతారాన్ని, వరాహావతారాన్ని, నరసింహావతారాన్ని, వామనావతారాన్ని, పరశురామావతారాన్ని, శ్రీరామావతారాన్ని, శ్రీకృష్ణుడిగా, బుద్ధుడిగా, కల్కి అనే దశావతారాలను ధరించి లోకక్షేమాన్ని కాపాడుతున్నారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఉండేటటువంటి ఎన్నో నామాల్లో విష్ణువు, శ్రీహరి, కేశవుడు, గోవిందుడు, వాసుదేవుడు, జనార్దనుడు, నారాయణుడు అని మనమంతా కూడా స్వామివారిని పిలుస్తాం కదండి. ప్రతి నామానికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. అందులోనూ ఓం నమో నారాయణాయ అన్న మంత్రమే ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటిది. అందులోనూ నారాయణుడు అనే పేరులోనే నారములు అంటే నీరు లేకుంటే సమస్త జీవులు అంటారు. ఆయనం అన్నగా ఆశ్రయము, నివాసము, గమ్యము అని చెప్తారు. అందువల్లే నారాణాం ఆయనం ఇది నారాయణ అనే సంస్కృత వాక్యానికి అనుగుణంగానే సమస్త జీవులకు కూడా ఆశ్రయమైన వాడు, పరమగమ్యమైన వాడు నారాయణుడు అని చెప్తారు. పురాణాల ప్రకారం సృష్టి ప్రారంభంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా జలమే ఉండేదట. ఆ ప్రళయ జలాలపై ఆదిశేషునిపై పవళించి విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి పరమాత్ముడు శ్రీ మహావిష్ణువు. జలానికి ఆశ్రయమైనవాడు కాబట్టే ఆ భావంతోనే స్వామివారిని నారాయణుడు అని పిలుస్తాము. అటువంటి స్వామివారికి అర్చక స్వాముల వారు సభక్తికంగా రక్షాసూత ధారణను ధరింపజేశారు.
సమస్త జీవుల హృదయాల్లో కూడా స్వామివారే అంతర్యామిగా నివసిస్తూ కాపాడేటటువంటి పరమాత్మ నారాయణుడు. అందుకే ఆయన్ను జగన్నాథుడు, లోకరక్షకుడు అని అంటారు. అందుకేనేమో దేవర్షి నారద మహర్షుల వారు ఎప్పుడూ కూడా నారాయణ నారాయణ అని భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ లోకాలన్నిటిలో కూడా సంచరిస్తూ ఉంటారు. ప్రసిద్ధ వాక్యంలో ఇలా చెప్తారు, ఏకోహవై నారాయణ ఆసిత్ అంటే సృష్టికి ముందు పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి నారాయణుల వారు మాత్రమే ఉన్నారట. విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా నారాయణ అనే నామం కూడా ఎంతో మహిమాన్వితమైనది, దివ్యనామంగా కూడా చెప్తారు. మరి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో స్మరణ అటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి ఓం నమో నారాయణాయ అన్న నామస్మరణం తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనమంతా కూడా చేశాం కదండి. అర్చక స్వాముల వారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు ఇరువురికి కూడా రక్షాసూత ధారణను చక్కగా అలంకరింపచేశారు. ఆ తదుపరి అర్చక స్వాముల వారు కూడా రక్షాసూత్రాన్ని తన హస్తాలకు ధరించారు. తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యానికి సంసిద్ధులవుతూ ఉన్నారు. భక్తిగా మనమంతా కూడా వీక్షించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందుదాం. శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహిక మహోత్సవాక్యం జగరమణి ఔపాసనాగ్నో అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా వృధ్వాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరుతిభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమత్తి సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోరయం శుద్ధోర్త్రాణి దాశురే శుద్ధో వృత్రాణి జిగ్నసే శుద్ధో వాజం శిరాసే మయి దేవాద్ర ప్రభాజనంతాం మయ్యాసేరస్తు మయి దేవహూతిః दैव्याहोतारावणयन्त पूर्वेरिष्टास्यामद्रवासुमीराः मह्यं यदन्त मम जान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्गतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधेवोचतामे जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो यद्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्त घृतं शिगिजाजिक्षिदेवाने अदितेन मन्यस्मा हनुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसवित प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतसृजो वेनावः सबुद्धया पपमास्य विष्टासतश्च योनमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्त्रमणं योदनाथ तस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाकमावाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानञ्च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशुष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रे बभो अग्रे गुवोग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि मावाहयामि ब्रह्मणप्रणीष्यामि मानवाजं यच्चा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाजं यच्चा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्च धेः ओं प्रणया त्वमप्रणयत समप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः इदं वदन्ते एर्घृतमष्टापदागुः सहस्रपोषं यजमानेऽञ्च धेः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि
అపముపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణువే కృష్ణరోభామి బృహత్తే కృష్ణరోభామి మిత్రాకి కృష్ణరోభామి వృణాకి కృష్ణరోభామి ఆదిత్యేభ్యో కృష్ణరోభామి అశ్విభ్యాం కృష్ణరోభామి పూష్ణే కృష్ణరోభామి కక్షాకి కృష్ణరోభామి కక్షదేవత సోమాకి కృష్ణరోభామి ఔపాసన యజ్ఞాకి కృష్ణరోభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో जुष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो निर्वभामि आद्यं तृप्तिस्त्रयामि चरं तृप्तिस्त्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितं रक्ष अन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आद्य चरुभिः इमामे अग्नैष्टगाधे नमः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुतं च न्यर्पुतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थश्चेमामे अग्नैष्टगाधे नमः सन्ते इन्द्राय नमः भक्तये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोदसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा षष्टिशतसहस्रान्नियतमक्षयमर्पधमानय अयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्तस्वदेद्दवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपमुपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासना यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृदानि विस्मशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా ఓం శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానారాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంటి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధువతే గంధవత్యలకావతే యశోవదేత్యష్టదేవ పురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దవర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వేపద్వేపితే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం వరుష హానీలావృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్హిరాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మణీంద్రపదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఇర్క్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే
ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూషస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో క్రియాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకారణభూషస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమాసుదేవశర్మణः పౌత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణः పుత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభే శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వారాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నవాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్పదనయాం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీదేవీనామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైద్రవత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీనామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షగా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయుషమేదశేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః మమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి గోవింద గోవింద. ఆది పురుషుడు, సర్వవ్యాపకుడు, పురాణ పురుషుడు, సర్వాంతర్యామి అయిన దేవదేవుడు శ్రీ శ్రీనివాసునికి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మనం చక్కగా అగ్ని ప్రతిష్ఠ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. ఆ తదుపరి మధుపర్కం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వరుడైనటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి వేద మంత్రోచ్చారణ పూర్వకంగా సమర్పించి ఆ తదుపరి ఇరుదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా అర్ఘ్య పాదాద్యులు సమర్పించి నూతనమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలను శోభాయమానంగా అలంకరించడం వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలిగింది. ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క మహాసంకల్పంలో స్వామివారి యొక్క గోత్ర ప్రవరలు, అమ్మవారి యొక్క గోత్ర ప్రవరలంతా కూడా చక్కగా విన్నాం. ఈ మంగళమయమైనటువంటి మంగళసూత్రాలు స్వామివారి యొక్క కరకమలాలకు తాకించి అమ్మవార్ల కంఠసీమకు అలంకరించేటటువంటి మంగళసూత్రాలకు తిరుమాంగల్యం అని చెప్తారు. వాటికి ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఆ మాంగళ్యాలను భగవంతుని దివ్య పాదార విందముల చెంత ఉంచి తరువాత విశేషమైనటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా సమర్పించి అమ్మవార్లకు స్వామివారికి ఎలాగైతే షోడశోపచారాలు నిర్వహిస్తారో అలాగే మంగళసూత్రాలకు కూడా విశేషమైనటువంటి ఆరాధన జరపబడుతుంది. పదకవితా పితామహుడైనటువంటి తాళ్లపాక అన్నమయ్య కన్యాదాతగా వ్యవహరించాడు ఆనాడు. కళ్యాణోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిపించినటువంటి ఘనత అన్నమాచార్యుల వారిదే. అన్నమయ్య వంశీకులు ఈనాటికి కూడా ఈ తిరుమలేశుని సేవలో ఆ కీర్తనను ఈనాటికి ఆలపిస్తూ తరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కీర్తనలో స్వామివారి హస్తముల గురించి ఆయన అద్భుతంగా వర్ణించాడు. ఇందరికి నభయంబులిచ్చు చేయి కందువగు మంచి బంగారు చేయి అని ఆ పరమాత్ముని
దివ్య హస్తము ప్రపన్నులైన వారికి అభయంబులు సంగునది అని సకల విధ నైపుణ్యములు గల మంచి మేలైనటువంటి చేయి, శృతులను దొంగలించి సముద్రంలో దాగి ఉన్నటువంటి సోమకుని సంహరించి అమూల్యమైన వేదాలను వెతికి తెచ్చినటువంటి చేయి ఆ స్వామివారిదే కదా. అమృతమునకై సురాసురులు క్షీరసాగరమును మధించినప్పుడు ఆ చేయే మందరాద్రి నిలబెట్టడానికై చేర్చబడింది. హిరణ్యాక్షుడు భూమిని చుట్టగా పాతాళమునకు త్రోసినప్పుడు ఆ రాక్షసుని సంహరించి భూదేవిని ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి హస్తము ఇదే. భక్తోత్తముడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని మాట దక్కించడానికై స్తంభమున ఆవిర్భవించి హిరణ్యకశిపుని చీల్చి చెండాడిన వాడి అయిన కొనగోళ్లు గల హస్తము కూడా ఇదే. దేవతలను ఉద్ధరించుటకై తాను సర్వేశ్వరుని హస్తముగా నుండి కూడా తనకున్న దాంతో తనివినందక బలిచక్రవర్తిని దానం అడిగినటువంటి హస్తము కూడా ఇదే. 21 మార్లు రణరంగమున క్షత్రియులను సంహరించి స్వాధీనం గావించుకున్న భూమినంతా కూడా కశ్యపునకు దానం ఇచ్చినటువంటి హస్తము కూడా ఇదే కదా. ఆ రావణుణ్ణి బరిమార్చుటకై కపిసేనతో కదిలిపోయినప్పుడు మార్గమధ్యములో అడ్డు తగిలిన సముద్రమును కూడా బాణాగ్రమునకు వశము గావించిన హస్తము కూడా ఇదే. నాగేలను ఆయుధంగా దాల్చిన హస్తం కూడా ఇదే అని అన్నమాచార్య వారు చక్కగా సంకీర్తన చేశారు కదా. ఈ తిరుమల క్షేత్రంలోకు అర్చావతార మూర్తిగా శ్రీ వెంకటగిరినాథుడై భక్తులందరికీ కూడా ముక్తి మార్గమును చూపుతున్నటువంటి చేయి కూడా అదే అని అటువంటి పరమాత్ముని కీర్తిస్తూ అన్నమాచార్యుల వారు 32,000 సంకీర్తనలను చక్కగా గానం చేశారు. అటువంటి స్వామివారి హస్తానికి మాంగళ్యాలను తాకించి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు మాంగళ్య ధారణను నిర్వహిస్తారు అర్చక స్వాముల వారు. వీక్షించి స్వామి అమ్మవార్ల కరుణ కటాక్షాలకు మనమంతా కూడా పాత్రలమవుదాం. మరి ఈ కలియుగంలో హరినామస్మరణకు మించినటువంటిది ఏదీ లేదు. ఆయన స్మరణ శ్వాసను పట్టుకోవడం మనమంతా కూడా నేర్చుకోవాలి. మన దారి కూడా నామస్మరణ దారి కావాలి. ఆ నామస్మరణ దారినే స్వామివారి చెంతకు మనల్ని చేరుస్తుందట. ఆ స్వామివారిని స్మరిద్దాం. మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు నోరారా కీర్తిద్దాం. ఆర్తా విషణ్ణా శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః సంకీర్తనారాయణ శబ్దమేకం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి. అంటే పీడితులు, విషాదగ్రస్తులు, భయభీతులు, ఎంతో భయానకరమైనటువంటి వ్యాధులచే పీడింపబడిన వారు కూడా ఒక్కసారి నారాయణ శబ్దమును సంకీర్తనం చేసినంతనే దుఃఖములకు దూరమై సుఖములను పొందుతారట. ఎందుకండి అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని నామము అంతటి మహత్తరమైనటువంటిది. ఆ నామము మోక్షప్రదాయైన శ్రీహరి నామము వీణులకు ఇంపైనది. నిరంతరము కూడా ఆ భగవన్నామస్మరణ చేస్తుంటే ఆయన కరుణ కటాక్షాలు మనపై ప్రసరిస్తాయనడంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. భగవన్నామమే పరమ ధర్మం. ఆయన నామమే మనకందరికీ కూడా పరమ తపస్సు. ఆయన నామమే లోకాలకు గతి. అందుకే మనం ఎన్నిసార్లు భగవంతుని నామాన్ని జపించినప్పటికీ కూడా అలుపు అనేదే మనకు రాదు. అదొక తీరని దాహం వంటిది. అందుకేనేమో స్వామివారి దర్శనార్థమై వచ్చే భక్తులంతా కూడా ఆ స్వామివారిని స్మరిస్తూనే ఆపద మొక్కులవాడ, అనాథ రక్షక, గోవింద గోవింద అంటూ స్వామివారిని స్మరణ చేస్తూ ఉంటాం. మనం కూడా ఆ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముఖ్య ఘట్టం మాంగళ్య ధారణ కైంకర్యాన్ని వీక్షించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా చక్కగా పొందుదాం. కృతయుగంలో నారసింహునిగా, త్రేతాయుగంలో రఘువంశనందుడైన రాముడిగా, ద్వాపరంలో వాసుదేవుడిగా అవతరించిన ఆ దేవదేవుడు ఈ కలియుగంలో వెంకటనాథుడిగా భూలోకమందు తన భక్తులను అనుగ్రహించడం కొరకే అవతరించి నిత్యము కూడా భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ దర్శనమిస్తూ వారందరినీ కూడా తరింపచేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య మంగళ విగ్రహమూర్తిని ఒక్క క్షణకాలమైనా దర్శించుకొని తరించడానికి వేల కొద్ది మంది భక్తులంతా కూడా నిత్యము ఈ తిరుమల క్షేత్రానికి వస్తూ ఉంటారు. ఆ స్వామివారిని గోవింద నారాయణ అంటే
భక్తితో స్మరిస్తే చాలట పాపాలన్నీ నశిస్తాయి. ఆయనను కీర్తించిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి. ఆయనను కనులారా దర్శించినంత మాత్రానే ముక్తి లభిస్తుంది. అదిగో మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ప్రజాపతి సోమగం రాజా నమసృజత. తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత. అథః సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. చింతల చిగురులే చిచ్చులట చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోని కను ఏలాగే ఏలాగే. చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై. చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై. ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట. ఎక్కడిదిక బ్రతుకు ఏలాగే ఏలాగే. చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఆస్తే గితమానో హవిర్భిః అహేడమానో వ్రణేహ బోదృశకం సమాన ఆజు ప్రమోషే స్వాహా. త్వన్నో అగ్నే వ్రణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపజాశ్రేష్ఠాః. యజిష్టో బహ్నితమస్సోజనానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమత్యస్మత్ స్వాహా. సత్వన్నో అగ్నే మమో భవతే నేదిష్టో అస్యాపశతో వ్యష్టౌ. అవయక్ష్మనో వరణకం మృడానో వేహమృడేకం సహవోనయేధి స్వాహా. తమగ్నే అయాస్యయాసన్మనసాహితః. అయాసన హవ్యమోహిదేయానో దేహిభేషటక్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా. అదితేన్మమక్స్తాః అనుమతేన్మమక్స్తాః సరస్వతేన్మమక్స్తాః దేవసమిదప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిదప్రసువ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషా స్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా.
इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अणु विश्वावुतत्वया वयं धारावदन्या इव अतिकाहे महेशना ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममक्कस्ताः अनुमतेन्ममक्कस्ताः सरस्वतेन्ममक्कस्ताः देवसमिरप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्कस्ताः अनुमतेन्ममक्कस्ताः सरस्वतेन्ममक्कस्ताः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तोहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुवा यदस्य कर्मणोत्तरेरजं यत्त्वान्योनिभागरम् अग्निश्चस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टिष्टकुं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुदाहुतीनाङ्कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा येधोस्येधिषेमहि स्वाहा समितिस्तेजोषितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तरिक्मा सप्तऋषगे सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयो नीरामृतस्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जैर्नं वोषधवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नम् आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्त्रप्यदो वेदस्त्रप्यदो ज्योस्त्रप्यदो पृथिवीत्रप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रप्यन्तां वोषधे वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतः पितृपितामहः प्रपितामहः साक्षय्यमस्त्रप्यन्ताम् अदितेन्ममग्गस्ताः अनुमतेन्ममग्गस्ताः सरस्वतेन्ममग्गस्ताः देवसमितप्रासावेः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरशिष्ठागह्वरेष्ठो ग्रह्मचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजे एकव्रतमत्र मेधा पश्मन् पृथिव्या देवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसे दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसे उत्तरतो विष्णोः सुतनमसे प्राच्यां विष्णोः सुतनमसे सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थेन विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम्
దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వర్చసేత్రయాయుషం ఆపోహిష్టామయో భవస్థానమూర్జేతధాతన మహేరణాయ తిక్షసే యోమశివతమోరసస్తుష్య భార్యతే హనః ఉచితైరవ మాతరః తస్మా అరంగవామ భోజశిక్షిరా జన్వథ ఆపో జనయథా జనః యత్తేగ్నే తేజస్తేనాహం తేజస్వీ భూజాసం యత్తేగ్నే వర్చస్తేనాహం వర్చస్వీ భూజాసం యత్తేగ్నే హరస్తేనాహం హరస్వీ భూజాసం మయ ప్రజామయ ఇంద్ర ఇంద్రయంతధాతమయ మేధామయ ప్రజామయ సూర్య భ్రాజో దధాత్ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తహీనం పదాసనాయ క్రందమయాదే పరిపూర్ణతస్తుతే ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వైతాని శేషాపజేషానా కృష్ణానుస్మరణం బ్రహ్మకాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాదర్ఘ్యాచమనీయం సమర్పయామి. యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి. సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. భక్తవత్సల గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క వైవాహిక మహోత్సవంలో మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమం అనంతరం అర్చక స్వాముల వారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు స్వామివారికి కర్పూర మంగళ నీరాజనలు సమర్పణ చేసి ప్రధాన హోమాన్ని జరిపించి అమ్మవార్ల పక్షాన లాజహోమాన్ని నిర్వర్తించడం మనమంతా కూడా వీక్షించాం. ఆ తదుపరి వారణమాయిరం అనేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం. అలనాడు గోదాదేవిని తనకు శ్రీకృష్ణునితో వివాహమైనట్లుగా వచ్చిన కలను పాశురాలుగా గానం చేసిందట. మరి ఏనుగు కలలో కనిపిస్తేనే శుభమని అంటారు కదా, అలాంటిది 1000 ఏనుగుల మధ్య భద్రగజంపై శ్రీకృష్ణుడిని సమూహంతో తరలివచ్చి వివాహమాడాడని చెప్పినటువంటి వృత్తాంతమే ఇది. ఆనాడు ఆ కలను ఇలలో నిజం చేసుకున్నటువంటి పరమ భాగవోత్తమురాలు గోదాదేవి 2 నారీకేళములను తీసుకొని పరస్పరం పరివర్తనం అంటే దొర్లించుకుంటూ పాశురములను పఠిస్తారు. ఆ తదుపరి మాలా పరివర్తనం కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. స్వామివారు రంగురంగుల సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పమాలను కూర్చి ఒక మాలగా తీర్చిదిద్దిన స్వామివారికి ధరిస్తే అదిగో అర్చక స్వాముల వారు మొదటగా ఆ పుష్పమాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఆ తల్లి పరస్పర అంగీకారం తెలిపినట్లుగా తిరిగి ఆ పుష్పమాలను స్వామివారికి అలంకరింపచేస్తూ ఉన్నారు. అలంకరింపచేసి స్వామివారికి నమస్కరించి మరలా భక్తులైన మనందరికీ కూడా ఆ పుష్పమాలను దర్శింపజేస్తూ భూదేవి అమ్మవారికి ఆ భూదేవి తల్లి క్షమకు సహనానికి ఓర్పుకు ప్రతీకగా ఆ తల్లికి చెప్తాం. ఆ తల్లికి సమర్పించారు పుష్పమాలను. ఆ తల్లి ఎంతో వినయంతో ఆ అంగీకారాన్ని తెలుపగా మరలా ఆ పుష్పమాలను స్వామివారికే సమర్పించడంతో పుష్పమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని పూర్తి చేసిన అర్చక స్వాముల వారు తదుపరి 3 మూర్తులు కూడా ఒకే సింహాసనంపై వేంచేపు చేయడంతో భక్తులంతా కూడా ఎప్పుడెప్పుడా అని వీక్షిస్తున్న శుభతరుణం వచ్చిందనే ఆనందంలో చేతులు జోడించి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటూ చేతులు జోడించి స్వామి అమ్మవార్లను వేడుకుంటున్నారు. ఆ తదుపరి అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహిస్తారు. అర్చక స్వాముల వారు పరివేష్టాన్ని ధరిస్తూ ఉన్నారు. అతిథి సత్కారాలను కర్పూర మంగళ నీరాజనాలను సమర్పణ చేసి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పరిసమాప్తి చేస్తారు.
భక్త మహాశైలారా, కళ్యాణాన్ని వీక్షించడం ద్వారా మనకు సకల శుభాలు కలుగుతాయని, ఆ శ్రీభూ సమేతుడై మనల్ని అనుగ్రహించమని ఆ స్వామివారి దివ్య చరణా కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే